सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसी देख रहे हो स्पैशल प्रोग्राम प्राइम मुद्दा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे पंजाब दी राजनीति दियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां दे बारे। सब तो पहलां गलबात करांगे राजा वड़िंग दी। राजा वड़िंग जिहड़े कि हाई कमान दे उपर वरदे हुए नज़र आ रहे ने, तिखे निशाने उन्हां दे वल्लों हाई कमान दे उपर दागे गए ने कि इस मामले नूं लैके राजा वड़िंग दे वल्लों तिखे शब्दां दी वरतों कीती गई है हाई कमान दे लई। इस बारे गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे राहुल गांधी दी, जो कि कांग्रेस दे विच उठे हुए तूफान के दौरान उन्हां दी एक फेरी पंजाब दी होएगी। कल पंजाब आउणगे राहुल गांधी, किन्ना किन्ना दे नाल उन्हां दी मुलाकात होएगी ते की मेन मकसद होएगा इस फेरी का, इस बारे गलबात की जाएगी। नाल ही नाल गलबात करांगे सुखजिंदर सिंह रंधावा दी, जिन्हां दे वल्लों अज तिखे सवाल पूछे गए ने अकाल तख्त के जथेदार साहब नूं। सो किस मामले नूं लैके उन्हां दे वल्लों सवाल पूछे गए ने उस बारे भी गलबात करांगे। ते गलबात करन दे मेरे नाल जुड़े हुए ने सियासी माहर के तौर पर प्रोफैसर जगरूप सिंह सेखो साहब। सब तो पहला स्वागत करते हैं सेखो साहब, स्वागत है जी प्राइम मुद्दे दे विच। बहुत शुक्रिया जी। सेखो साहब, जेकर कांग्रेस की गल करिए तो पिछले कुछ दिनों के विच जां फिर पिछले महीने डेढ़ महीने की गल करिए कांग्रेस के विच कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जेकर पिछले दिनों की गल करिए तो 4 सीनियर लीडर कांग्रेस नूं अलविदा कह के भाजपा दे विच शामिल हो गए सी। इसे दौरान हुण राजा वड़िंग भी खिजदे हुए नज़र आ रहे हैं तो उन्होंने खिज पुटी हैगी इंचार्ज के उपर। जेकर हरीश चौधरी की गल करिए उन्होंने तिखे शब्दों के नाल संबोधन किया, नाल ही नाल संबोधन हाई कमान नूं भी दिता, एक धमकी दिंदे हुए नज़र आए ने। आखिर की कारण ने भी उस तरह के खिज के बोले ने ते हाई कमान नूं धमकियां दिंदे नज़र आए ने? की कारण की ने पूरी खिज दे? मैनूं लगता है कि कांग्रेस की जी 60 खत्म नहीं हुई जी। इस मौके अपने राजा वड़िंग साहब नूं कांग्रेस की वागडोर दी गई है। ये कांग्रेस लिए बहुत नाजुक जिहड़ा हैगा मौका सीगा। असीं देख रहे हैं कि किस तरीके दे नाल हर रोज़ कांग्रेस का कोई ना कोई थंम जिहड़ा हैगा वो डिगदा जा रहा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦਬੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਟਪਈਆ ਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕੇਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਬੰਗ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਰਿਜੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਲੇਮ ਬਣੂਗਾ। पर सर सेखो सर दूसरे पासे राजा वड़िंग तो खुद डरे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये डर सता रहा भी शायद उन्होंने कुर्सी ना चली जाए, तां ही तो हाई कमान के उपर वरदे हुए नज़र आए तो सीधी धमकी तक देंदे हुए नज़र आए हैं भी जेकर तुसीं मैनूं भड़काओगे तो लोग तुहानूं फैंटणगे। ये शब्द तक वरते उन्होंने हरीश चौधरी के लिए। नहीं, चंगी गल है बिल्कुल। जो उन्होंने गल कही है तो उन्होंने कही कॉन्फिडेंस तो कही है। जे ये हुण भी पंजाब दे विच इदां दे एक्सपैरीमेंट करते रहणगे जिद्दां इन्होंने होर स्टेटां दे विच कीता, ते फिर कांग्रेस दा इत्थे मैनूं लगदा कि कांग्रेस मुक्त पंजाब ही हो जाऊगा। अजे भी कांग्रेस दूजी वड्डी राजनीतिक धिर हैगी आ, ते जे राजा वड़िंग नूं उतार के जां जिस तरीके दे नाल तुसीं कहा कि जिहड़ा हैगा
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਮਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਦਲੀਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਣ ਦਿਓਗੇ। 3 ਸਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਈ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2027 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਲੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਅਮਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਆ ਇੱਕ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਗੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰੇਲ ਬੂਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਲੰਡੂ ਪੰਜੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟੇਕਨ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਪਾਠ ਤੋਂ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇਹ ਡੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10, 20, 30, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ? ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਾ ਬਹੁਤ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਲੌਜਿਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਚਰਚ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਓ।
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਫਡਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।